നമ്മുടെ ബഹുമാനായ നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ ഇന്ന് ദർശനത്തിന് ഇവിടെ എത്തുകയും അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നടന്നും കണ്ടുമൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മനുഷ്യസാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഭക്തരുടെ ഒഴുക്കാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒഴുക്കിനും നിയന്ത്രിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. കുറേ കൂടി ഇനി അടുത്ത സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി തിരക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 30-ാം തീയതി നട തുറക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഭക്തരെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ചർച്ച സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയും അത് പിന്നീട് ഇനിയിപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം അതുപോലെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തി. അതിനുശേഷം Media Managing Director Raghunathan Swami. ഞങ്ങൾ സന്നിധാനത്തോ പരിസരത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സന്നിധാനം പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സന്നിധാനം പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്ക് നീ ഓണാക്കുന്നുണ്ടോ? മൈക്ക് ഓണാക്കി നീ ഓണാക്കുന്ന വർത്തമാനം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ തമിഴ്നാടാണ്. ഇപ്പോൾ നാഗാലാൻഡ് ഗവർണറായിട്ട് ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് കിട്ടി. ആൻഡ് ദിസ് വിസിറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി എ റിലീജിയസ് വിസിറ്റ് because I had a prayer with our Shabarimala Ayyappa Swami. So I want to fulfill that wish. And I came here. But I have to say, I could visit here and immediately I could go to Sannidhanam and have darshan. And because of the arrangement of the state government, particularly the officers also. So really I am very fortunate. And along with my elder brother and my sister-in-law also, they had come. And we had very good darshan. And just now I was telling to the minister, lakhs and people are coming here. It is a regular phenomenon, and this year it is more. Even then, for all those people, the arrangement made the roads
is very fine. I appreciate the service rendered by the state government. നാഗാലാൻഡിൽ കൂടെ ഒരുപാട് കേരളന്മാരുണ്ട്, ദിമാപൂരിലെ, കൊഹിമയിൽ. And particularly the Christian church has developed only because of the Kerala Christians. I request all of you, the media persons here, you please come visit Nagaland with your family. After another 3 months, the season will be all right. Now the very cold now it is. So I invite you all. So this is purely a religious visit, and I'm very happy about it. It's time. Some words, sir. Oh. இது முழுக்க ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பக்திபூர்வமான ஒரு பிரயாணம், வழிபாட்டு முறை. ஆனாலும் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வருதுன்னா அதுக்கு உண்டான முறைகள் என்னங்கிறது தெரிஞ்சதுனால 45 நாள் விரதம் இல்லாட்டி போனாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு 15 நாளைக்கு மேலே விரதம் இருந்து எப்போ முடிவெடுத்தனோ அப்போலேருந்து விரதம் எடுத்து அந்த முறையாக. ஆனால் 18 படி ஏறதுக்கான தைரியம் எனக்கு இல்லை. அதனால் பக்கவாட்டில் நல்ல தரிசனம் ஐயப்பன் பண்ணி கொடுத்தாரு, அதிகாரிகள்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. அதனால் அது மாத்திரம் இல்லை, இத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் பக்தியோடு வரக்கூடிய இந்த இதில் ரோடெல்லாம் ரொம்ப அருமையான ரோடு, ஏற்பாடுகள்லாம் ரொம்ப நல்ல ஏற்பாடு. அந்த வேலை ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். நான் முதல்ல சொன்னது மறுபடியும் தமிழ்லேயே சொல்கிறேன். நாகாலாந்தில் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் மலையாளிஸ் இருக்காங்க. Happy Christmas and New Year. ஸோ நான் நாகாலாந்து போன பிறகு நான் முழுக்க அங்கே 90% ஹிந்து கிறிஸ்தவங்க தான் இருக்காங்க. நான் ஏராளமான சர்ச்சுகளுக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன். அங்கே கிறிஸ்துவ மதம் பரவினதுக்கு முக்கியமான காரணமே நம்ம கேரளத்திலேருந்து மலையாளிகள் கிறிஸ்தவர்கள் அங்கே போய் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெளி விழா, அந்த விழா, சர்ச்சுக்கும் போயிருக்கேன், யூனிவர்சிட்டிக்கும் போயிருக்கேன். கல்வியிலையும் நல்ல தொண்டு செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் இந்த தடவை நான் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்களை கூட சொல்லி நான் வாழ்த்து அட்டை அனுப்பிச்சேங்கிறது மாத்திரமில்லை, அவங்களுக்கு மாத்திரமில்லை, இங்கே கேரளத்தில் உங்கள் மூலமாக புத்தாண்டுக்காகவும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிக்கிறேன். ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഫോർ ഓൾ. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡല പൂജ ശബരിമലയിൽ നടന്നു. രാവിലെ 10:30-നും 11:30-നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മണ്ഡല പൂജ നടന്നത്. മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കലശ അഭിഷേകവും തുടർന്ന് കളഭാഭിഷേകവും നടന്നു. നാഗാലാന്റ് ഗവർണർ എൽ ഗണേഷ്, ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ MLA, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് PS പ്രശാന്ത്, ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് A അജികുമാർ, G സുന്ദരേശൻ, ADGP MR അജിത് കുമാർ, ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി MG രാജമാണിക്യം, ADM സൂരജ് ഷാജി, ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ CN രാമൻ, സന്നിധാനം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ KS സുദർശൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം താൽക്കാലികമായി നടയടയ്ക്കും. ശേഷം ഡിസംബർ 30-ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി നട തുറക്കും. 41 ദിവസത്തെ കഠിനവ്രത കാലത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ സന്നിധാനത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 30-ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി നട തുറക്കുക. ജനുവരി 15-നാണ് മകരവിളക്ക്. മകരവിളക്ക് പ്രമാണിച്ചുള്ള പ്രസാദ ശുദ്ധക്രിയകൾ ജനുവരി 13-ന് വൈകിട്ട് നടക്കും. ജനുവരി 14-ന് രാവിലെ ബിംബശുദ്ധിക്രിയകളും നടക്കും. 15-ന് വെളുപ്പിന് 2:46-ന് മകരസംക്രമ പൂജ നടക്കും. പതിവ് പൂജകൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാകും നട തുറക്കുക. തുടർന്ന് തിരുവാഭരണം സ്വീകരിക്കൽ, തിരുവാഭരണം ചാർത്തി ദീപാരാധന, മകരവിളക്ക് ദർശനം എന്നിവ നടക്കും. 15, 16, 17, 18, 19 തീയതികളിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും. 19-ന് ശരംകുത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും. ജനുവരി 20 വരെ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ജനുവരി 21-ന് രാവിലെ പന്തള രാജാവിന് മാത്രം ദർശനം. തുടർന്ന് നട അടയ്ക്കും. അതിനിടെ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടി പോലീസ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. മണ്ഡല ഉത്സവത്തിന്റെ തലേദിവസമായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 64,000 പേരെയാണ് കടത്തിവിട്ടത്. മണ്ഡലപൂജ ദിവസമായ ഇന്ന് 70,000 പേരെ മാത്രം കടത്തിവിടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശബരിമല ഭക്തർക്ക് അടിയന്തര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കോട്ടയം, പാല, പൊൻകുന്നം, വൈക്കം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടത്. അവധി ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഭക്തർക്ക് സർക്കാർ ആവശ്യമായ സൗകര്യം നൽകണമെന്നും ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. 14 മണിക്കൂറുകളായി ഭക്തർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഒരു അറുതി വരുത്തണം. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ പലരും എത്തുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും ഉണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കർമാസ്.